Yes, good morning everybody ma. Now we are going to define what is Riemann integral ma. Today we are going to define what is Riemann integral ma. ఇక్కడి వరకు మన టాపిక్ టైటిల్ నేమ్ ఇంకా డిఫైన్ చేయలేదు, బట్ ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన ఏరియా కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. సమ్ థీరమ్స్ వీ గాట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ మా. అది అన్ఇంపార్టెంట్గా ట్రీట్ చేయకండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ Riemann ఇంటిగ్రల్ మా. బట్ టు డిఫైన్ Riemann ఇంటిగ్రల్ వీ నీడ్ టూ కండిషన్స్ మా. One is lower Riemann integral and other one is upper Riemann integral ma. Now we are going to define those two results ma. Lower Riemann integral and upper Riemann integral. On basing these two things ma, we can define what is Riemann integral ma, right? Now first I will proceed lower Riemann integral condition ma. Let f is mapping from closed interval a comma b to R is a bounded function. That means f is bounded on closed interval a comma b ma. And closed interval a comma b ma, you can define infinitely many partitions ma, right? According to each partition ma, let us define LPF ma. Like that you get infinitely many LPFs ma. Let us proceed all those infinitely many LPFs as a set ma. That means this set LPF such that P belongs to phi of closed interval a comma b ma. Like this you got one infinite set ma. In this infinite set ma, let us define supremum ma. That is called as lower Riemann integral of f on closed interval a comma b with respect to partition P, and it is denoted by L of P comma f. Sorry, and it is denoted by integral a to a bar to b f of x into dx. This we can denote with what ma? Integral a bar to b f of x into dx ma. Or you can write it as దీన్ని ఇలా కూడా డినోట్ చేయవచ్చు ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ డిఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ అనకుండా ఎఫ్ అని కూడా రాయవచ్చు. ఆర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే మే గివ్ లైక్ దిస్ మా, ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ మా. అమ్మ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ ఎల్ ఆఫ్ పీ కామా ఎఫ్ డిఫరెంట్ మా. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ మీన్స్ వాట్ మా? దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మీన్స్ లోయర్ Riemann ఇంటిగ్రల్ మా. L of P comma F or L of F comma P means what ma? Lower Riemann sum. There is lot of difference between them. అర్థమైందమ్మా? అంటే సింప్లీ L of F ఉంది అంటే మనం ఏంటి లోయర్ Riemann ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నట్టు. మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని రీకలెక్ట్ చేసి ఐ విల్ గో ఫర్ అప్పర్ Riemann ఇంటిగ్రల్ మా. లెట్ F ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b to R ఈజ్ ఏ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ మా, రైట్? According to each partition ma, let us define LPF ma. Like that infinitely many LPFs will get ma. All those infinitely many LPFs proceed as a set. In that set ma, define supremum ma. And in all in LPFs ma, let us define supremum ma. That supremum number is called as what ma? Lower Riemann integral of f on closed interval a comma b, and it is denoted by integral a bar to b f of x into dx or integral a bar to b f dx or simply L of f ma. Clearly I am writing. That is ఈ ఒక టర్మ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. Integral a bar to b f of x into dx is equal to what ma? Supremum of L of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b. This is your lower Riemann integral definition ma. Okay na? In the similar way let us go for upper Riemann integral ma. దీనే కంటిన్యూ చేద్దాం. We know that f is bounded on closed interval a comma b ma. According to each partition ma, let us define UPF ma. Like that you get infinitely many UPFs ma. Proceed all those infinitely many UPFs as a set ma. In that set ma, let us define infimum ma. Infimum of UPF such that P belongs to phi of closed interval a comma b is called as upper Riemann integral of f on closed interval a comma b with respect to partition P ma. And it is denoted by integral a to b bar f of x into dx, or you can denote it as what ma? Integral a to b bar f dx. Otherwise simply you can write as
u of f ma. Again there is lot of difference between u of f or and u of p comma f or f comma p ma. u of f comma p అంటేనేమో అప్పర్ రేమన్ సమ్ మా. u of f అంటే ఏంటమ్మా అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ మా, దట్ ఈస్ దిస్ మా, సారీ రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి రికలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. let f is bounded on closed interval a comma b ma. According to each partition of closed interval a comma b, let us define UPF ma, like that infinitely many UPFs will get ma. All those infinitely many UPFs set, proceed as a set ma. In that set define infimum ma. ఇది బౌండెడ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్ఫిమమ్ రిజల్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇన్ఫిమమ్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ దిస్ ఏమంటామమ్మా అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి, అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ డిఎక్స్ ఆర్ యూ ఆఫ్ ఎఫ్ మా. ఆర్ దీన్నే ఇలా రాయవచ్చు. మొత్తం ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ u of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b ma. మీరు ఈ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. ఇక మీకు నిద్ర లేపినా గుర్తుండాలి, దిస్ ఈజ్ అప్పర్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్, దట్స్ ఆల్. ఇక దీని బేస్ పైనే మన వర్క్ అంతా ఉంటుందమ్మా, రైట్. బట్ వన్స్ గో త్రూ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ మా. What is the relation between upper Riemann integral and lower Riemann integral ma, right? Here integral a to b bar f of x into dx means upper Riemann integral value is always greater than or equal to lower Riemann integral value. Integral a to b bar f of x into dx is always greater than or equal to integral a bar to b f of x into dx ma, right? అమ్మ ఇది మన మెటీరియల్లో నేను నోట్గా రాయించినానమ్మా దిస్ వన్, రైట్. ఒక్కసారి దీన్ని ఎగ్జామ్లో షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్లో అడిగినారమ్మ, ప్రూవ్ దిస్ రిజల్ట్ అన్నారు. అది జనరల్గా మీరు ప్రూవ్ చేయవచ్చు, నేనైతే ఇక్కడ నోట్గానే డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ప్రూఫ్ వస్తే ఏం చేయాలో ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సపోజ్ ఇది ప్రూవ్ చేయమన్నారు అనుకోండి మీకు ఎగ్జామినేషన్లో. ప్రూవ్ దట్ ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. Prove that integral a to b bar f of dx is greater than or equal to integral a bar to b f of x dx అన్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఏం చేయండి అంటే థీరమ్ నెంబర్ 1లో ఫస్ట్ బిట్ రాయండి. థీరమ్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ బిట్ ప్రూఫ్ అంతా రాసేయండి. రైట్ డౌన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్. వాట్ ఈస్ దట్? u of p comma f is greater than or equal to l of p comma f will get me. According to theorem number 1 first bit ma, you get u of p comma f is greater than or equal to l of p comma f. ఈ ప్రూఫ్ అంతా రాయండి. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇక జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ లైక్ దిస్ మా. దిస్ ఇంప్లైస్ infimum of u of p comma f should always u of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b is always greater than or equal to supremum of l of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b. అంటే మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఏంటి? దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ అయినప్పుడు సార్ ఇన్ఫిమమ్ కదా, ఇది ఇన్ఫిమమ్ అనేది సుప్రీమమ్ కన్నా గ్రేటర్గా ఎలా ఉంటుంది మీకు ఆ డౌట్ రావచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, ఒక సెట్ తీసుకోండి, ఆ సెట్ పైన ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ డిఫైన్ చేయండి అమ్మా, రైట్. ఆ సెట్ పైన ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత యూపీఎఫ్ ఎల్పీఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యూపీఎఫ్స్ అంటే ఏంటమ్మా? అప్పర్ బౌండ్స్. అప్పర్ బౌండ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి క్యాపిటల్ ఎం ఆర్ అంటే అప్పర్ సుప్రీమంతో వచ్చేది కదా. ఎల్పీఎఫ్ అంటే ఏంటి? లోయర్ బౌండ్స్తో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదమ్మా. అప్పర్ బౌండ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే మినిమం వాల్యూ లోయర్ బౌండ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే మ్యాక్సిమం వాల్యూకి ఈక్వల్ ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ అప్పర్ బౌండ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందమ్మా? మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అప్పర్ బౌండ్ అంటేనే మ్యాక్సిమం. ఈ యూపీఎఫ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? అప్పర్ బౌండ్స్ బేస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసేవి. ఎల్పీఎఫ్ అన్నీ కూడా లోయర్ బౌండ్స్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసేవి. అప్పర్ బౌండ్స్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మినిమం రిజల్ట్ కూడా ఆల్వేస్ ఏమవుతుందమ్మా? ఈ లోయర్ బౌండ్స్లోని మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ ఈక్వల్ అయినా కావచ్చు, అదర్వైజ్ గ్రేటర్ అయినా ఉండొచ్చు. బట్ దీనికన్నా ఎల్పీఎఫ్ కన్నా యూపీఎఫ్ లెస్గా ఉండే ఛాన్స్ లేదు. దట్స్ వై వీ రిటర్న్ దిస్ రిజల్ట్ మా, రైట్. ఇక దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్స్ మా. వాట్ ఈస్ దిస్ మా? ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ యూపీఎఫ్ సచ్ దట్ పీ బిలాంగ్స్ టు phi ఆఫ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి ఈజ్ వాట్ మా? ఈజ్ ఇట్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఆర్ నాట్, which is greater than or equal to this supremum of LPF such that P belongs to phi of closed interval a comma b is what ma? Integral a bar to b f of x into dx. Like this you can complete this proof ma. Once అడిగినారమ్మా రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి ఇది వచ్చింది, ప్రూవ్ దిస్ రిజల్ట్ అన్నారమ్మా. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్.
write down theorem number 1 proof ma, you get this, then extend these 2 steps, that completes your this small theorem ma, right? This is your upper and lower Riemann integral results ma, right? ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. ఇప్పుడు మన రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేద్దాం అమ్మ. న్యాచురల్లీ అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ నా. ఇఫ్ సపోజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, ఈ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్లో ఈక్వాలిటీ కండిషన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఐ మీన్ ఇఫ్ సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx is equal to integral a bar to b f of x into dx ma, then we say that f is a Riemann integral on closed interval a comma b ma. అంటే ఏంటి, లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అండ్ అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయ్యింది అనుకోండి, దెన్ యూ సే f is a Riemann integral on closed interval a comma b. That equivalent quantity we have to denote with integral a to b f of x into dx ma. ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఏదైతే ఈక్వలెంట్ నెంబర్ వస్తుందో దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తామమ్మా, ఇంటిగ్రల్ a to b f of x into dx మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ f ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b అంటామమ్మా. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో సమ్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx ఆర్ x square dx క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా. అదంతా కూడా ఈ బేస్ పైనే వచ్చింది. లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఇదంతా అమ్మా యాక్చువల్లీ x² విత్ ఇన్ ద లిమిట్ 0 to 1 అని తీసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ వాట్ మా 1/2 - 0 అంటే 1/2 వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ. ఐ డిడ్ మా దిస్ 1/2 ఇస్ దిస్. అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ 0 bar to 1 x dx ఈజ్ 1/2 అన్నట్టు, అండ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 bar x dx ఆల్సో 1/2. లైక్ దట్ వీ గాట్ దిస్ ఈజ్ 1/2 అకార్డింగ్ టు ద థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటమ్మా, లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ 1/2, అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ కూడా 1/2. అందుకే ఈ ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీని ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dxతో డినోట్ చేస్తామమ్మా. దట్ ఈస్ ద నోటేషన్ ఫర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ మా. అర్థమైందా లేదమ్మా? వెరీ సింపుల్. If lower Riemann integral value and upper Riemann integral value both are equal ma, then you say f is Riemann integrable on closed interval a comma b, and you can denote it with like this ma, integral a to b f of x into dx ma, right? ఇక్కడ ఇంకో చిన్న నోటేషన్ పార్ట్ చూసుకోండి. If f is Riemann integrable on closed interval a comma b ma, you can write it as f is r integrable or r integral. ఇంటిగ్రబుల్ అన్న ఇంటిగ్రల్ అన్న ఒకటి. f అనేది క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ పై ఏ కామా బి పైన రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అయిందనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆర్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఆర్ ఇంటిగ్రబుల్ మీన్స్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్. దీన్నే ఇలా కూడా రాయవచ్చమ్మా, ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మీన్స్ వాట్ మా, f belongs to R of closed interval a comma b means what ma, f is Riemann integrable on closed interval a comma b ma, right? If suppose f is not Riemann integrable, if f is not Riemann integrable on closed interval a comma b ma, then we can write it as f does not belongs to R of closed interval a comma b. f belongs to R of closed interval a comma b అంటే ఏంటమ్మా, f is Riemann integrable on closed interval a comma b. If f does not belongs to R of closed interval a comma b means what ma, f is not Riemann integrable on closed interval a comma b. When do you say f is not Riemann integral value on closed interval a comma b ma? If lower Riemann integral and upper Riemann integral are not equal. ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాలేదనుకోండి, you say f is not Riemann integrable on closed interval a comma b, otherwise you can write it as what ma, f does not belongs to R of closed interval a comma b. అంటే ఇక్కడ మీకు థీరమ్స్లో ఇలా నోటేషన్స్ ఇలా ఇస్తే డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ మా, ఇదేమో రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుంది అన్నట్టమ్మా, ఇదేంటమ్మా రేమన్ ఇంటిగ్రల్ కాలేదు అన్నట్టమ్మా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ డెఫినేషన్ మా. ఇక ఇక్కడ నుండి మనం రేమన్ ఇంటిగ్రల్స్ పైన థీరమ్స్, డిఫరెంట్ థీరమ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ నా వీ కెన్ ప్రొసీడ్ మా. Yes, now let us see theorem number 4 ma. మనం ఇంపార్టెంట్ అని టిక్ చేయకపోయినా కూడా మీరు యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఎవ్రీ థీరమ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎఫ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మీన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అండ్ స్మాల్ ఎమ్ ఈజ్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్, స్మాల్ ఎమ్ ఈజ్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ and capital M is supremum of f,
on closed interval a comma b, then prove that small m into b minus a is less than or equal to integral a to b f of x into dx is less than or equal to capital M into b minus a, and also there exists mu belongings to closed interval small m comma capital M such that integral a to b f of x dx is equal to mu into b minus a. This is full length theorem, right? అమ్మ ఇది నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు 2 వేస్లో మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చినానమ్మా. ఫస్ట్ వే ఈజ్ ఈజీ వేమా, బెటర్ టు ప్రొసీడ్ దట్ వే. నేనైతే 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఫస్ట్ వే ఈజీ కంపేరింగ్ టు సెకండ్ వన్ మా, డైరెక్ట్ వర్క్ చేసిన రిజల్ట్ అమ్మా, రైట్? ఒకసారి చూడండి ఏంటి, ద గివెన్ ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్. ఇదే దాన్ని వర్డ్స్లో కూడా రాయొచ్చు, ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అని కూడా ఇవ్వచ్చు స్టేట్మెంట్లో. ఇలా ఇవ్వాలని ఏం రూల్ లేదు. If f is Riemann integrable on closed interval a comma b and small m is infimum of f, capital M is supremum of f on this interval, then we have to show this result. Small m into b minus a is less than or equal to its integral value is less than or equal to capital M into b minus a. That is first part of the question ma. In the next stage what we have to show ma? In this situation there exists one real number mu in between small m and capital M. ఇందులో ఏదో ఒక mu అనే రియల్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? Integral a to b f of x into b dx is equal to that real number mu into this common area on both ends ma, b minus a. b minus a is common area on both ends కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు మళ్ళీ ఎండ్ స్టేజెస్లో అవసరం ఉంటుంది. ఇలా b minus a కాకుండా g of x వచ్చిన mu into g of x అని రాస్తాం. అంటే ఏదైతే కామన్ ఏరియా ఉందో ఎండ్స్కి అది ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. mu రియల్ నెంబర్ mu into that common area on both ends ma. This integral value should equal to what ma? Mu into b minus a, where mu is what ma? Infimum and supremum one value ma. Mu belongs to what ma? Closed interval infimum small m and capital M ma. That is your second part. ఇక్కడ వరకు వర్క్ చేద్దామమ్మా. విత్ ఇన్ 1 step you can do this ma. 1 or in 2 steps you get this result ma. Problem ఏమీ లేదమ్మా, రైట్? This work is very important. For that first of all I want to take given condition. ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ మా, mu అన్నాను కదమ్మా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా దీని నుంచి mu వాల్యూ ఫైండ్ చేయవచ్చు కదా. ఏంటి? 1 by b minus a into integral a to b f of x into dx. That mu is called as mean value of f on closed interval a comma b. Mean value of f on closed interval a comma b క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఈ mu వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ b minus a ని ఇట్ సైడ్ తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? 1 by b minus a into integral a to b f of x into dx is mu na. That mu is called as what ma? Mean value of f on closed interval a comma b. ఇక్కడ నా ఫైండ్ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ f అంటే ఏమి లేదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో mu వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే, ద మ్యూనే మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటామమ్మా. ఎస్, లీవ్ దట్ మా. ఫస్ట్ టేక్ యువర్ గివెన్ కండిషన్స్ హియర్. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అంటే ఏంటి? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి పైన ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అన్న ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అన్న ఒకటేనమ్మా. అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ స్మాల్ m ఈజ్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ and capital M is supremum of f on closed interval a comma b ma, right? ఇది మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్ మా. అమ్మ హియర్ స్మాల్ m infimum of f, capital M supremum of f అయినప్పుడు this is possible or not? Small m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M for all x belongings to closed interval a comma b. Is it possible condition or not? అదే కదా మనకి ఇది ఇన్ఫిమమ్ ఇది సుప్రీమం అయ్యిందంటే ఈ రిలేషన్ ఉండే, ఈ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ ఉండే. ఇలా రిలేషన్ వస్తేనే స్మాల్ m ఈజ్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్, క్యాపిటల్ M ఈజ్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అని రాస్తాము. సో దట్ ఐ రిటర్న్ హియర్ మా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎఫ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అయింది కాబట్టి క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి పైన నౌ యూ కెన్ టేక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఏ టు బి. అమ్మ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటిగ్రేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఆ రేంజ్లో. ఇక్కడ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అయ్యింది అన్నట్టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఏ టు బి మా. ఐ మీన్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇంటిగ్రల్ a to b
m dx, m into dx is less than or equal to integral a to b f of x into dx is less than or equal to integral a to b capital M into dx. Any problem is there? Here small m is what ma? Constant number or free from x, you can proceed. Small m ante constant number kada, infimum and supremum ante numbers e kadamma avi. So you can take outside the integration. M into integral a to b dx is less than or equal to integral a to b, middle term write as it is, f of x dx is less than or equal to, again capital M is constant number, you can take outside the integration mo, capital M into integral a to b dx mo. Any problem is there? This implies m into integral a to b dx means x within the limits a to b or not is less than or equal to, right middle term as it is, no change at all, is less than or equal to m into, again it is what ma? X within the limits a to b, right? This implies, here substitute bounds b minus a ma, small m into b minus a is less than or equal to, middle term right as it is ma, is less than or equal to capital M into b minus a ma. Is it completes this condition or not? First condition అయిపోయిందా లేదమ్మా, రైట్? ఎనీ ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మా? ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా? ఒకవేళ ఇక్కడికే మీకు స్టేట్మెంట్ ఆపేస్తున్నారు అనుకోండి ఎగ్జామినేషన్లో, స్టాప్ హియర్ మా, స్టిల్ కంటిన్యూ చేయమంటే మటుకు సమ్ వర్క్ చేద్దామమ్మా ఈ సెకండ్ పార్ట్ కోసం, రైట్? ఫర్ దట్ లెట్ us divide with b minus a on both sides ma, then what we get? M is less than or equal to 1 by b minus a into integral a to b f of x into dx is less than or equal to capital M, okay na, because we are dividing with b minus a on both sides. ఇప్పుడు ఇది ఏంటమ్మా? దిస్ ఈజ్ వన్ నెంబర్ అన్నట్టు బిట్వీన్ స్మాల్ m అండ్ క్యాపిటల్ M. ఆ నెంబర్ని నేను ఏమని తీసుకుంటాను? మ్యూ అని తీసుకుంటాను. ఇది నెంబర్ 1 అనుకుందాం బెటర్. లెట్ mu is equal to 1 by b minus a integral a to b f of x into dx. ఈ మ్యూనే నేను ఏమన్నానమ్మా? మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడ్ బై బి మైనస్ ఏ చేయండి, దట్ ఈస్ యువర్ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ మో, రైట్? ఓకే, లీవ్ ఇట్. నా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఇది బాక్స్లో పెడదాం, బికాజ్ దిస్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది మనం చూసుకుందాం, రైట్? దీని అయితే బాక్స్లో పెడదాం, లేదు అంటే దీన్ని నెంబర్ 2 అనుకుందాం బెటర్. 2ని 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సబ్స్టిట్యూటింగ్ 2 in 1, what we get? We get m, small m is less than or equal to, mu is less than or equal to capital M. That means is it mu belongs to closed interval small m comma capital M or not? దీని మీనింగ్ అదే కదమ్మా, రైట్? నౌ కీప్ దిస్ ఇన్ బాక్స్ మా. ఇక్కడ వరకు మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా? mu is one real number in between this set ma, in that closed interval small m comma capital M set ma, right? ఇది అయిపోయిందమ్మా. మళ్ళీ దీన్ని రికలెక్ట్ చేస్తున్నాను. From 2 implies, according to relation number 2, we have mu is equal to 1 by b minus a integral a to b f of x into dx. From this, what is integral a to b f of x into dx ma? Is it mu into b minus a or not? ఇది జస్ట్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. mu into b minus a ఈక్వల్ టు దిస్, అదే రాస్తున్నామ్మా. Now there exists mu belongs to closed interval small m comma capital M such that integral a to b f of x into dx is equal to mu into b minus a. This completes your proof ma. ఇది ఒక ప్రొసీజర్ మా, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద ఈజీ వే మా. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఇదే చేయండి, బట్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ బిగ్ మెథడ్ ఆల్సో దేర్ మా, ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ మా. అది కూడా నేను ఇక్కడ రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానమ్మా, బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ బెటర్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో త్రూ లైక్ దిస్. ఇది చాలమ్మా, రైట్? ఈ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్లో ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ థీరం నెంబర్ 3 ఉంది కదమ్మా, కంప్లీట్ థీరం నెంబర్ 3 ప్రూఫ్ రైట్ డౌన్ మా. రైట్ డౌన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ థీరం నెంబర్ 3. థీరం నెంబర్ 3 అయినా అది చూసుకోండి ఒకసారి, నెంబర్ రైట్ డౌన్ రైట్ డౌన్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ థీరం నెంబర్ 3. ఏమొస్తుందేమో మనకు థీరం నెంబర్ 3 ప్రూఫ్ నుండి? దిస్ ఇంప్లాయిస్ స్మాల్ m ఇంటూ b మైనస్ a ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు LPF ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు UPF ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ b మైనస్ a. ఈ ప్రూఫ్ అంతా రాయండి, అప్పుడు ఈ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుందమ్మా.
ఇది ఏదో సమ్ రిలేషన్ నెంబర్ 1 2 ఇక అక్కడ ప్రూఫ్లో ఏది ఉంటే ఆ రిలేషన్ తీసేసుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ వరకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందమ్మా? ఇప్పుడు ఇక్కడికి మనకి ఎల్పిఎఫ్ యూపీఎఫ్లో ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది, బట్ మనకు అప్పర్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్లో ఈ రిజల్ట్ రావాలి కాబట్టి ఒక చిన్న కన్సిడరేషన్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నామమ్మా. వీ నో దట్ ఒక చిన్న ఈ పార్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వీ నో దట్ f is Riemann integrable on closed interval a comma b. This implies integral a bar to b f of x into dx is equal to integral a to b f of x into dx is equal to integral a to b bar f of x into dx. అర్థమైందా లేదా? ఎఫ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అయ్యిందంటే లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయ్యి ఆ ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీ దీనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇది కూడా దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. దట్ రిలేషన్ ఐ ప్రొసీడ్ హియర్ మా. ఇది ఏదో కంటిన్యూవేషన్లో నెంబర్ 2గా తీసుకుందాము. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డిఫైన్ ఫస్ట్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తాను. వీ నో దట్ ఇంతకుముందు నేను డెఫినేషన్ ఫామ్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ రిజల్ట్ రాస్తున్నాము. వీ నో దట్ ఇంటిగ్రల్ a bar to b f of x into dx is equal to supremum of L of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b. అర్థమైందా లేదా ఇక్కడ? జస్ట్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నాము, బట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మనకి ఎన్నైతే ఎల్పిఎఫ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతావు ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఎల్పిఎఫ్స్లో, ఆ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఎల్పిఎఫ్స్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో సుప్రీమం అంటే మ్యాక్సిమం డిఫైన్ చేయండి, అది లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ మా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ ఎల్పిఎఫ్ మా? ఇప్పుడు లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్కి ఎల్పిఎఫ్కి రిలేషన్ ఫామ్ చేస్తారా? దిస్ ఇంప్లాయిస్, దీని నుండి వచ్చే రిజల్ట్ చూడండి, ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్పిఎఫ్. కరెక్టేనా కాదా అమ్మ? ఎల్పిఎఫ్లో మ్యాక్సిమమ్ని మనం లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ఆల్ ఎల్పిఎఫ్స్కి ఈక్వల్ అని ఉండొచ్చు, అదర్వైజ్ గ్రేటర్ అన్న ఉండొచ్చు, బట్ లెస్గా ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అదే ఇక్కడ నేను క్లారిటీగా ప్రొసీడ్ అయినాము. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? దీన్ని నేను రివర్స్లో రాస్తాను. ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో రాస్తున్నాను. ఓకేనా? బట్ అకార్డింగ్ టు నెంబర్ 1 ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ వాట్ మా? దిస్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాను? ఇది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను. ఐ మీన్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 3. నా వీ గాట్ దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు రిలేషన్ నెంబర్ 2. అర్థమైందమ్మా? ఇదే మోడల్ ఇప్పుడు అప్పర్ రేమన్లో కూడా వర్క్ చేద్దాము. అమ్మ ఈ పోర్షన్ నాకు అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఇది అదర్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఐ వాంట్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ లైన్స్. ఈ లైన్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేస్తాను. మీకు ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటే అది కూడా చేయండి, ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ ప్రూఫ్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా మనకు, ఇండివిజువల్గా ఈ థీరం నెంబర్ 3 కూడా రావచ్చు కాబట్టి అది ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి అది రాసేసి ఈ లైన్స్ జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేయడమే. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు లాజిక్ అర్థమైందంటే నెక్స్ట్కి అయిపోయినట్టే, నెక్స్ట్ కూడా సిమిలర్ లాజికే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఈజీ ప్రాసెస్, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, మీ ఇష్టం ఏదైనా చూసుకోండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ రాస్తానమ్మా. వీ నో దట్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ u of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b ma. ఓకేనా? ఇక్కడ మళ్ళీ లాజిక్ చూడండి అమ్మ. ఆల్ యూపీఎఫ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దాంట్లో ఇన్ఫిమమ్ అంటే మినిమం వాల్యూ ఇది అవుతుంది. అంటే ఈజ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూపీఎఫ్స్ ఆర్ నాట్? అన్ని యూపీఎఫ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మినిమమ్ని నేను ఏమంటున్నానమ్మా? ఇది అంటున్నాను. అంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్ అని అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ దీనికన్నా లెస్గా ఉండొచ్చు, కానీ గ్రేటర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. I mean this implies integral a to b bar f of x into dx is less than or equal to u of p comma f ma. Any problem is there ma? Right? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ రిలేషన్ నెంబర్ 2 యూస్ చేస్తాను. దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు డిఎక్స్ ఇస్ దిస్ నా, అది యూస్ చేద్దామమ్మా. ఐ మీన్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ is less than or equal to u of p comma f. Let it be this is number 4 better, since according to relation number
2 మా రిలేషన్ నెంబర్ 2 నుండి దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా? వన్స్ లుక్ ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్ అప్ టు హియర్ మా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రిలేషన్ నెంబర్ 3ని 4ని కంబైన్ చేస్తాను. LPF ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఈ రెండు కంబైన్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ 3 and 4 implies what we have? L of p comma f is less than or equal to integral a to b f of x into dx. L of p comma f is less than or equal to integral a to b f of x into dx which is less than or equal to what ma? U of p comma f ma. Any problem? ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా? ఇది నెంబర్ 5 అనుకుందామమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? 1, 5 రెండు కంబైన్ చేద్దాం. ఎలా కంబైన్ చేస్తానో చూడండి. స్మాల్ m ఇంటూ b మైనస్ a ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు LPF విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు UPF అండ్ UPF ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ b మైనస్ a. లైక్ దట్ 1 and 5 కంబైన్ చేసేద్దామమ్మా. ఫ్రమ్ 1 and 5 implies వాట్ వీ హ్యావ్? స్మాల్ m ఇంటూ b మైనస్ a ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు LPF which is less than or equal to integral a to b f of x into dx. It is less than or equal to UPF but it is less than or equal to what ma? Capital M into b minus a. Okay na? Like this you can combine 1 and 5 relations ma. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది దీనికి లెస్ దెన్, ఇది దీనికి లెస్ దెన్, ఇది దీనికి లెస్ దెన్, ఇది దీనికి లెస్ దెన్ అంటే ఈజ్ ఇట్ రిలేషన్ పాసిబుల్ టు ప్రొసీడ్ దీస్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఇవి మిడిల్లో ఇవి తీసేవచ్చు, సేమ్ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి. అంటే ఇదే రిజల్ట్ని ఎలా మనం రెడ్యూస్ చేయవచ్చమ్మా? దిస్ ఇంప్లైస్ స్మాల్ m ఇంటూ b మైనస్ a ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ మీన్స్ వాట్ మా? ఇట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a to b f of x into dx ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ మీన్స్ వాట్ మా? It is less than or equal to capital M into b minus a. Like this you can complete first one. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. ఇక నెక్స్ట్ వర్క్ అంతా సిమిలర్ టు ప్రీవియస్ వన్ మా, రైట్? ఇదే మోడల్ ఇక మనం వర్క్ చేయవచ్చమ్మా. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఇది కంటిన్యూషన్ అడిగినాను అనుకోండి, డివైడ్ విత్ b మైనస్ a ఆన్ బోత్ సైడ్స్, దెన్ వాట్ వీ గెట్ మా? స్మాల్ m ఇంటూ స్మాల్ m ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 by b minus a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ a to b f of x ఇంటూ dx ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను? ఈ మిడిల్ టర్మ్ని మ్యూగా తీసుకుంటున్నాను. లెట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? 1 by b minus a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx. ఫస్ట్ పార్ట్ లాగానే ఇది అంతా. అప్పుడు దిస్ ఇంప్లాయిస్ వీ హ్యావ్ m ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M విల్ గెట్ మా, రైట్? ఇది ఇందులో కంటిన్యూషన్లో ఏదో నెంబర్ మీ ఇష్టం, నెంబర్ 6గా తీసుకోండి, రైట్? సో దీన్నే మనం ఏం రాయొచ్చమ్మా? మ్యూ బిలాంగింగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ స్మాల్ m కామా క్యాపిటల్ Mగా రాయొచ్చమ్మా, రైట్? ఓకేనా? ఫ్రమ్ 6 ఇంప్లాయిస్, ఇక 2 అనే బదులు ఫ్రమ్ 6 ఇంప్లాయిస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? 1 by b minus a ఇంటిగ్రల్ a to b f of x into dx నా. అర్థమైందా లేదమ్మా? రైట్? నా ఈ b మైనస్ a అదర్ సైడ్ తీసుకురండి. ఇంటిగ్రల్ a to b f of x into dx ఈజ్ వాట్ మా? మ్యూ ఇంటూ b మైనస్ a మా, రైట్? ఇక్కడ క్లియర్గా నేను ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. దీంతో మనకు ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది వచ్చేసిందమ్మా. Here clearly I am writing mu is called as mean value of f on closed interval a comma b. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫర్దర్ స్టేజెస్లో మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఈ రిజల్టే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ మ్యూ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1 by b minus a ఇంటిగ్రల్ a to b f of x into dx. అక్కడ ఏ b వాల్యూస్ f of x స్టేట్మెంట్లో ఇస్తారు క్వశ్చన్ ప్రాబ్లంలో, అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మ్యూని ఫైండ్ చేస్తే చాలు. దట్ గివ్స్ వాట్ మా? మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్. మీకు రెండిట్లో ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటే అది చేయండి, రైట్? ఈవెన్ సెకండ్ దాంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ థీరం నెంబర్ 3 ప్రూఫ్ రాస్తాము కాబట్టి, మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాము కాబట్టి ఇక్కడ వరకు రాసేసి జస్ట్ ఈ లాజికల్ లైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమేమో, ఎక్స్టెండ్ చేయడమేమో, రైట్? అమ్మ ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, నేను ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ నా పాసిబుల్ అవసరం ఉంటే ఇక మళ్ళీ నేను చూపించాను. దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ న్యాచురల్ కండిషన్. ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు UPF మా, ఆర్ UPF ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అట్లా కూడా వచ్చు, UPF ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx మా. లైక్ దట్ కమ్ ఆన్ టు హియర్ మా. Integral a bar to b f of x into dx is always greater than or equal to LPF, or LPF is less than or equal to
ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎలాగో, రైట్? దీని నుండి ఇది ఎక్కడ ఎలా వచ్చిందో, బట్ ఇవి రెండు ప్రాపర్టీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ 2 బాక్స్ ఏరియాస్ మా, రైట్? వాట్ ఈజ్ దట్ మా? ఇది రివర్స్లో మనకు అవసరం ఉంది, రివర్స్లోనేమో యూ ఆఫ్ పి కామా ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. u of p comma f is always greater than or equal to integral a to b bar f of x into dx, and l of p comma f is less than or equal to integral a bar to b f of x into dx ma. Try to remember these 2 properties ma in further stages ma, right? This is about your theorem number 4 related areas ma. Yes, now see theorem number 5 ma. This is a very important theorem. చాలాసార్లు ఇది ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిందమ్మ మనకి. థీరం నెంబర్ 5. ఎస్, స్టేట్మెంట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్దర్ స్టేజెస్లో అవసరం ఉంటుంది మనకి. ప్రూవ్ దట్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ on closed interval a comma b. Simple statement. Prove that constant function is a Riemann integral on closed interval a comma b. Yes, it is a basic theorem. అంటే ఇది మన ప్రూవ్ స్టేట్మెంట్ వైజ్గా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడన్నా మన కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, అకార్డింగ్ టు దిస్ డైరెక్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ Riemann integrable, so that there also you can write it is Riemann integrable whenever you get constant function, right? ఫస్ట్ నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఒక కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి, వేర్ కే ఈజ్ వన్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఆర్ రియల్ నెంబర్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. కే బిలాంగ్స్ టు ఆర్ కే ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ అని రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం. k అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి f of x is equal to k is constant function, right? You know that constant function is always bounded everywhere. Constant function is always bounded everywhere, and its another advantage is what ma? For constant function ma, supremum and infimum is same. అర్థమైందా లేదా? మనకు జనరల్గా సుప్రీమమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫిమమ్ అనే కండిషన్ ఉంది, బట్ ఈక్వాలిటీ కండిషన్ ఎక్కడ వస్తుంది జనరల్గా? వెన్ ఎవర్ యువర్ టేకెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది 100% బౌండెడ్ అవుతుంది. అక్కడ ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ రెండు కూడా ఏమవుతామమ్మా? సేమ్. ఆ సేమ్ నెంబర్ కూడా ఏంటి? కే. ఈ కే అనే నెంబర్కి ఈక్వల్ అవుతామమ్మా. దట్ ఐ ఆమ్ ప్రొసీడింగ్ హియర్ మా, రైట్? వీ నో దట్ f is bounded on constant function కాబట్టి bounded ma. f is bounded on closed interval a comma b, and infimum of f is equal to k as well as supremum of f is also equal to k. అర్థమైందా లేదమ్మా? అమ్మ f కాన్స్టెంట్ అయితేనే infimum supremum of that function should be same. ఆ సేమ్ నెంబర్ కూడా కాన్స్టెంట్ నెంబర్ మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ మా? ఇక్కడి వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా? ఇక నా ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ పార్టీషన్. ఒక పార్టీషన్ తీసుకుంటాను, రైట్? లెట్ P is a partition of closed interval a comma b ma. According to this partition ma, you can define subintervals ma. General subinterval I am proceeding as rth subinterval ma. Let IR be any subinterval of f, sorry, any subinterval of closed interval a comma b with respect to p, and length of IR we are denoting with delta r. ఇది ప్రతి థీరంలో వస్తుందమ్మా ఈ వర్డ్, ఈ కంప్లీట్ మీనింగ్. లెంత్ ఆఫ్ IR ఈజ్ వాట్ నో? డెల్టా ఆర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాను? whenever f is bounded on closed interval a comma b, f should be bounded on each IR. That word I am writing now. This implies f is bounded on each IR, right?
బౌండెడ్ అయ్యిందంటే దానికి ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతామమ్మా. స్మాల్ ఎంఆర్ ఇన్ఫిమమ్ అంటాను, క్యాపిటల్ ఎంఆర్ సుప్రీమమ్ అంటానమ్మా. లెట్ స్మాల్ ఎంఆర్ బి ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ బి సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ on IR, right? This implies what is small m r ma? Is it k or not? అమ్మ ఎఫ్ పైన నువ్వు దేన్నన్నా ఆపరేట్ చేయి, కాన్స్టెంట్ నెంబర్ కాబట్టి నెంబర్ ఏమొస్తుంది మా సుప్రీమం కే వస్తుంది. అండ్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ మా? ఈజ్ ఇట్ కే ఆర్ నాట్? డ్యూ టు దిస్ రీజన్ ఇన్ఫిమమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు సుప్రీమం వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతావమ్మా. అప్ టు హియర్ ఎనీ ప్రాబ్లం? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందమ్మా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాను, ఎల్పిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి లోయర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ చేస్తాను, యూపీఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ చేస్తాను. లోయర్ అప్పర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఇట్ ఈస్ రైమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అంటామమ్మా, రైట్? ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఎల్పిఎఫ్ మా, రైట్? వీ నో దట్ ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? సమ్మేషన్ స్మాల్ ఎంఆర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n, రైట్? దిస్ ఈజ్ summation r equal to 1 to n, small mr is what ma? K into delta r ma, right? K is constant number ma, you can take outside the summation. Sigma delta r from r equal to 1 to n. This is what ma? K into length of your given interval. What is given interval ma? Sigma delta r ante already I told ma, length of your total interval. Close interval a comma b length ఏమవుతుందమ్మా? b minus a. అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్మా డెల్టా ఆర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n ఈజ్ వాట్ మా? మీకు ఏదైతే ఇంటర్వెల్ ఇస్తారో దాని లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దాంట్లో సుప్రీమమ్ అయిన ఇన్ఫిమమ్ చేయండి. ఏబి అనే కాదు, 5, 8 ఉంది అనుకోండి, 8 - 5 అలా తీసుకోవాలి, ఓకేనా? సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్. ఇప్పుడు మనకి ఎల్పిఎఫ్ ఫిగర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? దిస్ యూ గాట్ మా, రైట్? ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ వాట్ హియర్ మా? కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. ఇప్పుడేం చేయండి, లోయర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ చేయండి. వీ నో దట్ integral a bar to b f of x into dx is equal to what ma? Supremum of LPF, all LPF such that p belongs to phi of closed interval a comma b ma. This is supremum of, అమ్మ ఇక్కడ మీరు ఏ పార్టీషన్ తీసుకొని ఎల్పిఎఫ్ ఫైండ్ చేసిన కే కాన్స్టెంట్ నెంబర్, ఇదైతే ఆటోమేటిక్ అన్నిట్లో సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఆర్ నాట్? అదే రాస్తుందమ్మా. సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ది సెట్ కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ సచ్ దట్ పి బిలాంగింగ్స్ టు ఫై ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అంటే కే ఇంటూ బి మైనస్, ఇది ఏ పార్టిషన్ తీసుకొని ఎల్పిఎఫ్ ఫైండ్ చేసినా ఇదే వస్తుంది, అదే రాస్తుందమ్మా. అంటే ఈజ్ ఇట్ యువర్ సింగిల్టన్ కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఆర్ నాట్? అంటే ఈ సెట్లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఏంటి? కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. సుప్రీమమ్ అంటే అదే అవుతుందా లేదమ్మా? అంటే ఈజ్ ఇట్ ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ వాట్ మా? కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. అర్థమైందా లేదమ్మా? లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఈజ్ రిలేషన్ నెంబర్ 1 మా. ఇది పక్కన పెట్టేయండి. లోయర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇలాగే అప్పర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ యూపీఎఫ్ చేయండి, తర్వాత అప్పర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ చేద్దామమ్మా. వీ నో దట్ UPF is equal to what ma? Summation capital MR into delta R from R is equal to 1 to n. This is summation R is equal to 1 to n. What is capital MR ma? Here we got K into delta R. But K is constant number ma. You can take outside the summation. Then this is what? K into summation delta R from R is equal to 1 to n. But already I told summation delta R equal to 1 to n is length of your given interval ma. Is it b minus a or not? This is K into b minus a ma. This is your upper Riemann integral value ma. And for according to any partition if you can find ma, UPF should be this one only. Ide vastundi because K is constant. b minus a అయితే అన్నిటికీ కామన్గా ఉంటుంది. చేంజ్ అయితే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంటే వేరే ఫంక్షన్ ఉంటే ఇది చేంజ్ కావాలి. బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే కాబట్టి అది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ప్రతి టర్మ్లో కేనే ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇక అప్పర్ రీమన్ ఫైండ్ చేద్దాం. దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ యు ఆఫ్ పి కామా ఎఫ్
such that P belongs to phi of closed interval a comma b. This is infimum of ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఎనీ పార్టీషన్ తీసుకొని మీరు ఈ యూపీఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి k ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఓన్లీ విల్ గెట్ సచ్ దట్ పీ బిలాంగింగ్స్ టు ఫై ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మా, రైట్. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ మా? ఇదేంటమ్మా మీనింగ్? ఈ సెట్లో ఒకే ఒక k ఇంటూ బి మైనస్ ఏ అనే ఎలిమెంటే ఉందమ్మా. సో దట్ అదే ఇన్ఫిమమ్ అవుతుంది, అదే సుప్రీమమ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఇన్ఫిమమ్ కాబట్టి ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ k ఇంటూ బి మైనస్ ఏ మా, లెట్ ఇట్ బి నెంబర్ 2 మా, రైట్. ఇక వన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ రిలేషన్స్ 1 and 2 మా. ఒకసారి 1 and 2 రిలేషన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా. ఫ్రమ్ 1 and 2 ఇంప్లాయిస్, రైట్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ నా? అదే రాస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ a బార్ టు b f ఆఫ్ x ఇంటూ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? k ఇంటూ b మైనస్ a విచ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a టు b బార్ f ఆఫ్ x ఇంటూ dx. లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్, అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ రెండు ఈక్వల్ అయిన వెంట ఈజ్ ఇట్ f ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఇంప్లాయిస్ f ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b మా. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ మా? హియర్ ఇంటిగ్రల్ a టు b f ఆఫ్ x ఇంటూ dx ఈజ్ వాట్ మా? రియల్ నెంబర్ k ఇంటూ b మైనస్ a మా. ఇదే మన ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ మా. బట్ వాట్ ఈజ్ f హియర్ మా? కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? అంటే ఇప్పుడు దీని నుండి మనకు వచ్చే వర్డ్ ఏంటమ్మా? కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. దేర్ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మా. దిస్ కంప్లీట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థియరమ్. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఇది వచ్చిందమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ని అడిగినారమ్మా, రైట్. ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లస్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇదే మోడల్ ఉంటాయి, ఇదే లాజిక్ కాన్సెప్ట్లో మనం వర్క్ చేస్తామమ్మా. ఇక్కడ కేకి బదులు సమ్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఆ నెంబర్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ మనం ఇక్కడ అప్పర్ రేమన్ లోయర్ రేమన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ రేమన్ ఇంటిగ్రబులా కాదా అని వెరిఫై చేస్తామమ్మా, రైట్. బట్ ప్రొసీజర్ షుడ్ బి సేమ్. ఇదే ప్రొసీజర్ అన్నిట్లో ఉంటుంది, రైట్. ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాపర్గా. బట్ పాయింట్ మట్టుకు ఇక్కడ వచ్చే జనరల్ పాయింట్ మట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ ఎనీ ఇంటర్వెల్. ఏ ఇంటర్వెల్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నా కూడా 100% కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి వాట్ మా? రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఇన్ ఫర్దర్ స్టేజెస్ ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ వస్తే డైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని తీసుకోవచ్చు, బికాస్ థియరిటికల్లీ వీ ప్రూవ్డ్ దట్ రిజల్ట్ మా, రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ థియరమ్ 5 రిలేటెడ్ ఏరియాస్ మా.